نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 سے اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ملک کی قانون کو معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قانون نافذ کیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسی بندے کو قتل کیا جائے گا۔ بعض قوموں کے اندر ایک غلط رسم رواج ہے، ایک بندے نے قتل کر دیا تو قاتل چھپ گیا، اس کی قوم میں سے مقتول کے وارثوں میں سے ان کی قوم میں سے قاتل کی قوم میں سے جس کو بھی ہو تو ہاتھ آگے اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بہت جہالت ہے اور یہ سخت گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے۔ یہ اس طرح بعض قوموں کے اندر ہے، لیکن یہ ہے بہت جہالت کہ جرم ایک کرے سزا دوسری کو دے۔ اگر بیٹا کوئی جرم کر لے تو اس کو باپ کو بھی سزا نہیں دے سکتے، باپ کرے تو بیٹے کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن بعض قوموں کے اندر ایسا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا تو مقتول کے وارث آ کر کے وہ تو قاتل تو چھپ گیا تو اس کی قاتل کے چچا زاد بھائی ہے یا ان کی قوم میں سے جو ہاتھ آ گیا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کیا جائے گا اسی شخص کو، اور پھر قتل کس کے؟ قتل عامد میں، جان بوجھ کر کے کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، مرد کو مرد کے بدلے میں اور عورت کو عورت کے بدلے میں، اس کے اوپر کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قاتل نے جب یہ جرم کیا، کسی کو قتل کر دیا، تو اس کو اس کے بدلے میں جب قتل کیا جائے گا اس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، یعنی پورا معاشرہ کے جان بچ جائیں گے۔ لہٰذا اس قانون الہی کو نافذ کرنا چاہیے۔ آج کے زیر درس آیات میں وصیت کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا اگر انہوں نے چھوڑا ہو مال، ان ترک خیرہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہو مال، تو الوصیت کیا فرض کیا گیا؟ الوصیت، وصیت کرنا۔ وصیت کس کے لیے؟ لفظی ترجمہ کروں گا پھر تشریح بعد میں۔ الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت والدین کے لیے کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے والدین کو میرے مال میں سے اتنا دیا جائے، والاقربین اور اقربین میں سے رشتہ دار جو قریبی عزیز ہے ان کو، بالمعروف قانون دستور کے مطابق، حقاً یہ لازم ہے علی المتقین، متقین کے اوپر۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہے، یہ آیات منسوخ ہو گئی سورۃ النساء کی آیات سے، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے آیات نمبر 7 میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان اس میں سے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، ان کی اولاد کے لیے حصہ ہے، والاقربون اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے، وللنساء عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان وہ جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے۔
عورتوں کے لیے بھی میراث میں حصہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں دیتے، اور یہ حق اللہ نے ان کے لیے ثابت کیا ہے۔ اور جو شخص اپنے بچیوں کو حق نہیں دیتے یا ان کی وصیت نہیں کرتے تھے، یہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اب للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ ڈبل ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہیں تو 10 لاکھ روپے میں سے ان کو 3 حصے، ایک بچے 15 لاکھ روپے ہیں، تو میت کے ترکہ میں سے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو ان میں سے 10 لاکھ روپے لڑکے کے لیے ہے، 5 لاکھ روپے لڑکی کے لیے ہے۔ لڑکے کے لیے 10 لاکھ ہے، لڑکی کے لیے 5 لاکھ، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر نہیں دیتے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے منسوخ ہے اس آیات کی وجہ سے، سورۃ النساء آیت نمبر 7 کی وجہ سے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ والدین کے اس کے اوپر لازم ہے کہ وصیت کرے کہ والدین کہ میرے والدین کو اتنا دے دو۔ یہ اس وقت یہ حکم تھا جب سورۃ النساء کے یعنی والدین کے اور اقربین کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، اللہ نے مقرر نہیں کیے تھے اسلام کے شروع میں، تو یہ حکم تھا تو وہ اپنے والدین کے لیے اقربی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرتا کہ میرے والدین کو اتنا دے دو، میرے اقربی رشتہ داروں کو اتنا مال دے دو۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے میت کے وارثوں میں سے جو قریبی ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، یعنی اس کا حصہ مقرر کر دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، تو وصیت کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وصیت کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 5-6 بیٹے ہیں، ان 5-6 بیٹوں میں سے ایک نافرمان ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کچھ نہیں ملے گا، ایسا ہے نا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو والد باقاعدہ وصیت لکھتا ہے، اخبار میں بھی دیتا ہے کہ میرا اس بیٹے کا میرے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو کچھ نہ دیا جائے۔ تو ان کا یہ وصیت باطل ہے، ان کا یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ ان کا اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ یعنی ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگرچہ وہ نافرمان ہو، وہ باپ کی نافرمانی کی اللہ ان کو سزا دے گا، وہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن ان کے مال کے اندر تو یہ وارث ہے، اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے، بندے کو کیا اختیار ہے کہ اس کو بندہ دے دے؟ تو لہٰذا باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹے کو محروم کر دے، اگر کرے گا تو باپ گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60-70 سال تک اچھے عمل کرتے ہیں اور آخر میں وصیت میں غلط وصیت کر کے تو وہ جہنمی والا عمل کر کے جہنم چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنمی والا عمل کرتا ہے اور آخر میں صحیح وصیت کر کے جنتی والا کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوستو بزرگو، تو اس لیے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بیٹا باپ کا وارث ہے، بیٹا باپ کا وارث ہے اور باپ بیٹے کا وارث ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیٹا کافر ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹا وارث کافر ہو نہیں ملے گا، یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر بیٹا مالدار ہے اور ان کا باپ کافر ہے تو باپ کے حق میں وہ وصیت کر لے کہ میرے مال میں سے میرے والد کو اتنا دے دو، اور وہ وصیت بھی 1/3 میں ہے، 1/3 میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، میرے پاس مال بہت ہے اور پیچھے میرے صرف ایک بچی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے مال کو اللہ کے نام پہ صدقہ کروں، میرے آخری عمر ہے میں سب کو صدقہ کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آدھا؟ کہا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں کرو۔ کہ یا رسول اللہ 2/3؟ کہا کہ یہ نہیں۔ کہا 1/3؟ کہا یہ بھی 1/3 بھی بہت ہے،
क्योंकि पीछे बच्चे हैं, मरने के बाद तो वो दूसरे को हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, तो उससे अच्छा है कि उसके लिए कुछ छोड़ दे। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम ज़ात है, हकीम ज़ात है और मेहरबान है। और आजकल क्या है, आजकल क्या है, बंदा मर जाता है, मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, अरे मौलवी उसको कहता है कि हाजी साहब मर गया, फलाना मर गया, अब उनके पीछे खैरात करो, 7वें दिन पे 40वें दिन पे गाय को लेकर आओ, 1-2 गाय ज़बह करो, या खुरमे के देगे चढ़ाओ, बिरयानी की चढ़ाओ। तो उसको बोलो ये जो उनके रिश्तेदार है, वारिसिन नहीं, जो रिश्तेदार है या वो जो मौलवी है, वो अपने जेब से कुछ दे रहा है नहीं, वो सिर्फ उसने अपने हाथ को पेट को उनके लिए खाली किया है ताकि खूब खा ले। ये हराम है। क्या है? हराम है, क्योंकि ये यतीमों का माल बगैर उनकी इजाज़त के इस्तेमाल करना हराम है। ये उनके औलाद का हक है। जो बंदा मर गया और उनका माल जो रह गया तो इनके औलाद का ये हक है, औलाद है, वालिदैन है, जो वारिसीन है उनका, उनके इजाज़त के बगैर जायज़ है। और वो मासूम बच्चे होते हैं। ये हमारे यहाँ एक बंदा मर गया तो एक बंदे ने गुस्ल दिया, उसको बंदे ने गुस्ल दिया तो उसके बटुए कहते, क्या कहते हैं, तो उसके बटुए में कुछ पैसे थे, घड़ी थी, कुछ सामान थे, तो जिसने गुस्ल दिया उसके अपने पास रखे। फिर हफ्ते के बाद उसने किसी हाफिज साहब को कहा, किसको? हाफिज साहब। मुसीबत तो यह है, गाड़ी खरीदते हैं तो मिस्त्री लेके जाते हैं ऐसे, और अगर कोई गाय लेते हैं तो कसाई को लेके जाते हैं कि देख लो कितना वजन गोश्त है या नहीं है। हर चीज़ जो खरीदते हैं उसमें फिर वो देखते हैं कि इसमें माहिर कौन है, उसको लेके जाते हैं कि ये मैं इसमें धोखा तो न का नुकसान मेरा ना हो जाए। और दीन के बारे में नहीं, बस जिसमें सफ़ेद टोपी हो और सफ़ेद टोपी सफ़ेद कपड़े हो, बस दाढ़ी हो, बस मुल्ला है। फिर खास कर हमारे यहाँ अब ये भी माशाल्लाह मुल्ला है। लोग पूछते हैं मसाइल, मुल्ला साहब। तो दोस्तों बुजुर्गों, इल्म में अल्लाह की कुरान मेरे सामने है, अब भी मेरे से कोई मसला पूछता है, अब खूब 100% जो मेरे को यकीन ना हो, बार बार मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, लोगों को बताया भी है, मामूली शक होता है मैं नहीं बताता, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझ करके झूठ बोल दिया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उसने अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बता दिया। तो ये आसान नहीं है। अब वो कहते हैं ये कैसे, क्या जायज़ है, मैं हराम है, ये जायज़ है, हाँ ये हलाल है, हराम को हलाल करते हैं, हलाल को हराम, हलाल को हराम और हराम को हलाल ठहराते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने एक मज़हब के बहुत बड़े इमाम, सहाबा इकराम के शागिर्द, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब रसूलुल्लाह के शागिर्दों से मुलाकात, उनसे कोई मसला पूछते तो ऐसे हकामते थे कि ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो जाए और आगे वाला बंदा उस पर अमल करे, आगे सज़ा तो अल्लाह मुझे को देगा। तो उस हाफिज साहब ने क्या कहा, हाफिज साहब ने उसको कहा कि उस बंदे ने कहा कि यार वो तो मैयत से ये पैसे हैं, उनके बटवे में ये घड़ी थी, ये है वो सामान, क्या करो? उसने कहा उसके पीछे खैरात करो, और वो मैयत का कुछ वारिस भी नहीं है, उसके पीछे खैरात करो। उसके बाद मेरे को कहा, मैं कहा ये खैरात करने का तुझे हक नहीं है, ये खैरात करना और इसको फिर खाना ये दोनों हराम है। ये हक है यतीमों का, इनके यतीमों को और उनकी बेवा तक पहुंचा दो, उनकी बीवी और उनकी औलाद तक पहुंचा दो। हो सकता है वो हाजतमंद हो, उनके लिए रात के लिए खाना और आटा नहीं है, और तो मैयत के लिए खैरात कर रहा है, और ये हक भी उसका नहीं है, हक है उनके वारिसिन का। लेकिन इस तरह करना ये हराम है। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, जो यतीमों के माल को ना हक जुल्म के साथ खाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आयत मनसूख नहीं है, लेकिन अगर वालिद गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, तो मिरास में उसका हक नहीं है। हाँ, वो अपने तिहाई माल में वसीयत करके कि मेरे वालिद को यह इतना दिया जाए, फिर इस सूरत में ये आयत मनसूख होने से बच जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कुतिबा अलैकुम, फ़र्ज़ किया गया है तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास कुछ माल हो, मौत का कोई पता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी वसीयत को अपने सराहने के नीचे रखे।
अपने वसीयत को अपने सराहने के नीचे रखे कि मेरे ऊपर इतना हक है दूसरे का और मेरा और दूसरों के ऊपर इतना हक है, और या मेरे मरने के बाद इस तरह किया जाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसके बाद इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने अपनी वसीयतनामा लिख करके और सिरहाने के नीचे रखता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्योंकि जिंदगी का कोई पता। कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया गया तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब हाजिर हो जाए तुम में से किसी को मौत, इन तरका खैरन अल वसिया, अगर छोड़ दिया, अगर माल हो तो उसके बारे में, हाँ अगर माल नहीं है तो औलाद को दीन के ऊपर चलने की वसीयत करे। जैसे इसी सूरत में सूरह 132-33 नंबर आयत में, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मौत के असरात ज़ाहिर हो गए और उन्होंने बच्चों से कहा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत। उन्होंने कहा नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, ओ बाबा हम आपके मरने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, जो आपका भी इलाह है, तुम्हारे बाप दादों का भी इलाह है, हजरत रवा है, खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे, जिनके आप और आपके बड़े इबादत करते हैं, हम भी उसी की इबादत है। अब देखो, जो बड़े अच्छे रास्ते पर हो तो उसकी तरीके पर चलना जायज़ है। अलबत्ता तो वालिदैन के लिए सही वसीयत करना कि मेरे बेटो दीन की हिफाजत करो। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़िंदगी की आखिरी बात क्या हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी क्या बात थी, तवज्जो है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात यह है कि ओ मेरे उम्मत के लोगों, अस्सलात व मा, नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज नहीं छोड़ना है। वमा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत है, जो तुम्हारे जिसके ऊपर तुम्हारी ताकत चलती है, जोर चलता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। मिसाल के तौर पर तुम्हारे नीचे तुम्हारी औलाद है, उनके साथ अच्छे बर्ताव करो। और इसी तरह वक़्त के हुक्मरान है, बादशाह है, अपने रइयत के साथ करे, और सुबह वाले का हुक्मरान अपने सुबह वालों के साथ अच्छाई करे। और इस तरह चलते चलते एक इलाके के बलियत आने वाले हमारे साथ, मिठाई घर वाले हमारे साथ, इस तरह मिसाल के तौर पर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मा मलकत अयमानुकुम, नमाज की ख्याल करना है और अपने मातहतों के ख्याल करना है। जो तुम्हारे मातहत है, बीवी बच्चे हैं, तो उनकी ख्याल करना है। तो दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमसे हर एक से पूछा जाएगा उनके मातहतों के बारे में, मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। औलाद क्या काम करती है, गलत रास्ते पे जा रही है या सीधे रास्ते पे, मैंने उनको कहा नमाज नहीं पढ़ते, क्या करा। अब वालिद क्या कहते हैं, बच्चे मेरे नमाज नहीं पढ़ते, मैं बोलता हूँ अभी बड़े हो गए, नहीं मेरी बात नहीं मानते हैं। यही बच्चे अगर एक महीने तुम्हारे कुछ काम न करे, घर में कुछ न लाए, छोड़ेगा, जुल्मामंदी छोड़ेगा, निकलो घर से, और इधर नमाज के लिए नहीं दिखाते हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, दीन की अहमियत हमारे दिलों में, अल्लाह करे दीन की अहमियत हमारे दिलों में हो, अल्लाह के कानून, अल्लाह के अहकामात, प्यारे रसूलुल्लाह के नूरानी तरीकों की अहमियत हमारे दिलों में आ जाए। आजकल हमारे दिलों के अंदर माल और दौलत, पैसों की अहमियत है, अल्लाह के कानून और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत इतनी नहीं है जितना वो माल और दौलत की है। अगर ये हो जाए तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत डाल दे। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन बदलहु, बस जो शख्स बदल करेगा, बाद मा समी, यानी इस वसीयत को सुनने के बाद, फइन्नमा इस्मुहु, बेशक वो उसका गुनाह है, अलल्लज़ीना, उन लोगों के ऊपर, युबद्दिलून, जो बदलते हैं उसको, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। फमन खाफ, बस जो शख्स डरा, मिन मूसिन, वसीयत करने वाले से, जनफन, तरफदारी का, एक तरफदारी का है। मिसाल के तौर पर बाप कहें कि मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से 5 बेटों में से 3 बेटों को ज्यादा दे दो, 2 बेटे जो मेरा नाफरमान है उसको कम दे दो, या उसको नहीं दे दो, तो इस तरह यह सही नहीं है। और इसमें या गुनाह का फअस्लह, तो इस्लाह करे बैनहुम, इनके दरमियान, फला इस्म अलैहि, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह, अगर कोई इस तरह वसीयत गलत हो और वो आकर के उनकी वरसा के अंदर इख्तिलाफ बनता है, तो दूसरा आदमी आकर के अगरचे उसकी वसीयत को बदल देता है लेकिन उनके वो इख्तिलाफ को ख़त्म कर देता है, तो ऐसे शख्स गुनाहगार नहीं है। फला इस्लाह बैनहुम फला इस्म अलैहि, तो वो सुलह करता है उनके दरमियान, फला इस्म अलैहि, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है। जो कुछ कहा और आप हज़रात सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए